नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने सर्वप्रथमे आपण मानू आसुथिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे बंधु मैंने आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपणकर जदि बिछा राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय महालक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। आजिर ए वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एही आसीबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 किपरि रहिबो। एही आसुथिबा वर्षटी आपणकर स्वास्थ्य, कारोबार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, प्रेम जीवन एवं आपणकर व्यापार वाणिज्य, शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही समस्त विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानकर एही आसीबाकु थिबा 2025 वर्षटी किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने एही आसुथिबा 2025 वर्षटी बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत ही खास हेबा पई जाउअछि। कारण एही 2025 मसीह रे चारि गोटी बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबा द्वारा आपणक जीवन रे किछि खास घटिबा पई जाउअछि। से माने हेले शनिदेव, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति। बंधु माने प्रतिवर्ष एहीपरि संजोग होई न थाए। प्रति 2.5 वर्ष रे थरे शनिदेव राशि परिवर्तन करिथांती। प्रति 1.5 वर्ष रे थरे राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करिथांती। प्रति 1 वर्ष रे थरे देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करिथांती। एही वर्ष देवगुरु बृहस्पति निजर 4 थर राशि परिवर्तन करिबाकु जाउछंती। वृष राशि रु मिथुन राशि को, मिथुन राशि रु कर्कट राशि को, कर्कट राशि रु पुणी थरे मिथुन राशि को, मिथुन राशि रु पुणी थरे कर्कट राशि को गोचर करिवे। एही परि भाबरे बृहस्पति 4 थर राशि परिवर्तन करिबाकु जाउछंती। तेणु आपण मानक पई एही आसीबाकु थिबा 2025 वर्षटी बहुत ही खास हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने एही बड़ चारि गोटी ग्रह मानकर राशि परिवर्तन जोगु आपणकर जीवन रे कौन सब प्रभाव पड़ुअछि, आपण मानक पई केते शुभ फल प्रदान करिवो एवं आपण मानक पई केते अशुभ फल प्रदान करिवो, से विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने प्रथमे जानि नेबा एही चारि गोटी ग्रह मानकर स्थिति किभଳି रहिबो। शनिदेव 29 मार्च 2025 रे आपणकर मीन राशि को गोचर करिवे, आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 रे आपणकर मिथुन राशि को चलन करिवे, आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। राहु 19 मई 2025 रे बक्री होई कुंभ राशि रे प्रवेश करिवे, आपणकर चतुर्थ भाव को गोचर करिवे। केतु सिंह राशि रे गोचर करिवे, एहा आपणकर दशम भाव को गोचर करिवे। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु आलोचना करिबा आपणकर आर्थिक स्थिति विषय रे। आर्थिक दृष्टिकोण रु देखिबाकु गले एही आसीबाकु थिबा 2025 मसीह रे आपण मानक पई सर्वोत्तम रहिबो। आपणको एही क्षेत्र रे अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। एही वर्ष आपणकर इनकम भल करि पारिबे एवं ताहार भल पुंजी निवेश मध्य करि पारिबे। एही वर्षर आरंभ रु देवगुरु बृहस्पति आपणकर भाग्य स्थान को गोचर करिवे। एहा द्वारा आपणकर भाग्य उदय हेबो, आपणकर धन लाभर जोग बनुअछि। एहा द्वारा आपणकर जीवन जीविका उपरे उन्नति देखा देबो। बंधु माने व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपणकर नामर ख्याति बढ़िबो, आपण मान सम्मान जश आदि प्राप्ति करिवे। आपणको एही वर्ष जमी जमा बा बिजनेस रे आपणको प्रचुर लाभ मिलिबो। आपणकर इन्वेस्टमेंट जेउठारे करिसंती आपणकर धन वृद्धिर समस्त रास्ता खोली देबो। प्राइवेट सेक्टर रे काम करुथुबा लोकमानंकु मन मुताबक एते लाभ प्राप्ति हेबो नाही, एथिपई आपण टिके दुख करि पारंती। 2025 मसीहार शेष आड़कू आपणको बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर जीवन साथींकर नाम रे कौन व्यापार बा बिजनेस
ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି 2025 ବର୍ଷରେ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଆସିବାକୁ ଥିବା 2025 ବର୍ଷଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ଏବଂ ମଇ ମାସଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 19 ମଇ 2025ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଏହି ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଏହି ଆସିବାକୁ ଥିବା 2025 ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭରା ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ସାରା ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ମଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ହେବ। ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି 2025 ବର୍ଷରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ମନେ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗ ଚାଲୁଥିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ମନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସୁଖ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବେ ବା ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକେ ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ କାହାରିକୁ ଝାଡ଼ୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ କାହାଠୁ ଧାର କରଜ କିମ୍ବା ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲୁଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଖାସ୍ କରି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ପରିବାରରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଖାସ୍ କରି ମଇ ମାସ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶରେ ରହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ
ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମଇ ମାସ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ନୂତନ ବର୍ଷ 2025ର ବିଛା ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।